सन 1704 पो दा महीना। हाँ, यही अजकल दे दिनां च बस 4 दिनां दे फासले च पंजाब दी धरती ते ऐसे हद दे जुल्म गुजरे जिन्हां दे सानी अज तक नहीं मिले। इतिहास दे उन्हां पन्नियां तो अज तक लहू रसदा है। गुरु गोबिंद सिंह जी दे परिवार दी शहादत दा सुनेहा की असीं सुन रहे हां। सरहंद दी खूनी दीवारां च चिणे गए साहिबजादियां दे सिदत दी दास्तां की असीं सुन रहे हां। गुरु साहब दे जीवन दे जे आपां सारे पक्षां ते गौर नाल नज़र मारीए तां उन्हां दे सारे ही पक्ष अलौकिक ने, लेकिन ये जिहड़ा जदों असीं उन्हां नूं अलग अलग नावां नाल अलग अलग लकब दे नाल उत्साहित होके गुरु साहब दा नाम लैंदे आ। कदे कलगिया वाला आखते हैं, कदे बाजा वाला आखते हैं, कदे नीले घोड़े का शाह सवार आखते हैं, कदे दसम पातशाह आखते हैं, पर सब तो ज़्यादा जिहड़ा ढुकवां लकब जिहड़ा उन्हां नाल जुड़दा है वो है सरबंसतानी। तुहानूं मैं दसना चाहांगा कि दसम पातशाह हजूर दे चारे साहिबजादे और माता जी 4 दिनां दे अंदर अंदर शहीद हो गए। 22 दसंबर नूं वड्डे साहिबजादे 1704 विच चमकौर दी जंग विच 10 पातशाह हजूर दियां नज़रां दे सामने शहीद होंदे ने और दोवां वड्डे पुत्रां नूं अपने हत्थीं तैयार करके जंग विच भेजदे ने। छोटे साहिबजादे 26 दसंबर नूं 4 दिन बाद सरहंद विच नीहां विच चिणके शहीद हो गए। उस दिन ही माता गुजरी जी ज्योति जोत समाउंदे। इन्नी इंस्पीरेशनल जिहड़ी गाथा हैगी है जिथों तुसीं सिदक दे शहीदां दी मैनूं संसार च होर किते नहीं लभदी। साडे लई ये जिहड़ा सप्ताह हैगा 1 पोह तो लैके 13 पोह तक दा गुरु साहब दे परिवार विछोड़े तो लैके शहादत तक दा ये गौरवमयी भी है, उदासी दा आलम भी है ते बेहद संजीदा समा है सिखां वास्ते। असी जो सरहंद दी धरती दे जम पल हाँ, असी उत्थों दा इतिहास सारी जिंदगी दी प्रेरणा जिहड़ी है वो सरहंद दी मिट्टी दियां धूड़ां दे आवेश तो लई है। सारी जिंदगी उन्हां सरदलां ते मत्थे रगड़े ने, उस गुरुद्वारा साहब दी सरदल ते मत्थे रगड़े ने जिथे साहिबजादे बेहद जुल्म दा सामना करते हुए शहीद होए। ते मेरी जिंदगी दा सब तो वड्डा प्रेरणा स्रोत जिहड़ा हैगा मेरी समुची सेंसिबिलिटी दी इंस्पीरेशन दा धरातल जिहड़ा हैगा वो सरहंद है। सरहंद दी वो जगह है जिथे साहिबजादियां ने सिदक दे वास्ते सिक्खी सिदक दे वास्ते सब तो कठिन प्रीख्या दी। इस प्रसंग विच छोटे साहिबजादियां दी शहादत दी महत्ता जिक्रे खास है ते बहुत कुछ जाहिर होना बाकी है। बहुत सारियां ऐसियां चीज़ां ऐसे तत्थ जिहड़े सी उस समय दियां तहां विच गुआच गए जिहड़े प्रकाशनां विच नहीं आए। अप्रकाशित खरड़े दरबार साहब की जिहड़ी सिख रैफरेंस लाइब्रेरी है
ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਏ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਛਾਪੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਣਗੌਲੀ ਕਾਰਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹ ਪੱਤਰੇ, ਉਹ ਵਾਕਿਆਤ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦੇ ਸਰਹੱਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਸੀਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਵਰਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਰਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੇਖਬਰ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਤਾਵਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਆਟੇ ਦੀ ਗਊ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਕਸਮ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੈਰੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਬਰਾਇਤ ਬਰੋ ਬੇਖਬਰ, 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਲਕਈਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬੇਖਬਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਲੜਦੇ ਲੜਾਉਂਦੇ ਉਹ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਸਾ ਨਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੇਜ਼ ਵਗਦੀ ਸਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਪਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸਰਸਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੜ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਨਿਕਲੇ। ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕੱਪੜੇ ਭਿੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਕਹਿਰ ਦੀ ਰਾਤ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ 2 ਮਾਸੂਮ, ਇਹੋ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੀ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਨਸਪਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਕੰਡੇ ਵੀ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸਨ, ਝਰੀਟਾਂ ਵੀ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਰਸਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਬਲਕਿ ਹਕੀਮ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗੰਜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ 2 ਮਰਸੀਆ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਵੱਡੇ ਔਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਵਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੇਜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਗੂ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ
वो एक वखरा बड़ा भयानक मंजर है जिसमें बयान करना बड़ा औखा। मैं वो सारी बरीकी च जावां कि किस तरह उन्होंने एक खच्चर ते ढो ढुआई का काम करने वाले ने दो बोरियां दे विच बच्चियां नूं बन के खच्चर ते रख के माता जी पैदल उन्होंने नाल तुरे आए। इस तरह उन्होंने सुरक्षित हालात विच उन्होंने वो गंगू दे पिंड सहेड़ी पहुंचे ते अगों गंगू ने इस किस्म की बदसलूकी की कि उन्होंने पुरानी बासियां सुक्कियां हुई रोटियां रख दी। माता जी ने कहा भाई गंगू तू साडा रसोईया रहा, तू वेख्या नहीं बच्चे किस किस्म का भोजन करते सी ते वो भोजन बच्चे कर ना सके बावजूद इसते कि वो भुखे सन। होर भी एक दो गल्लां ते गंगू नाल तकरार होया। गंगू लालच विच आ गया भी पता नहीं माता जी कोल की कुछ होएगा, उत्थों आनंदपुर साहब तो चले ने मोहरा, क्योंकि उन्होंने पास एक खुरजी सी उहदे विच थोड़ा समान होएगा। उन्हें मरिंडे दे कतवाल नूं सूह दे दिती कि मेरे पास गुरु गोबिंद सिंह दे माता जी माता गुजरी जी और उन्होंने दे छोटे साहबजादे मेरे पास छुपे हुए ने ते जे तुसीं उन्हां नूं हिरासत विच लैना चाहुंदे हो तो लो। सूबा सरहंद वजीद खान नूं क्योंकि ये बड़ा प्राइस कैच सी उन्हां वास्ते उस वेले कोतवाल नूं हदायत की कि इन्हां नूं सरहंद लिआंदा जाए और मेरी अदालत विच पेश किया जाए। सरहंद दा ते मोरिंडे दा जिहड़ा फासला है ये लगभग 14-15 किलोमीटर बनता है। बच्चियां नूं ते माता जी नूं पैदल तोरिया गया और कोतवाल ते उसते नाल दे जिहड़े पुलिस दे अहलकार सी वो घोड़ियां ते सवार सन ते बच्चे तुसीं अंदाज़ा ला सकते हो किन्ने दिनां दे भुखण पाने सी, पैरां विच जख्म सी, जदों वो तुरदे सी थकदे भी होणगे, रुकदे भी सी, बैठना भी चाहुंदे सी ते वो कोतवाल जिहड़ा सी वो दबके भी मारदा सी, ठुड्डे भी मारदा सी कि तेज तुरो तुसीं सूबे दी कचहरी विच पेश होना। जदों सरहंद पहुंचे सारे दिन का पैदल सफ़र करके ते वजीद खान नूं इतलाह दिती तां उसने कहा कि इन्हां नूं इत्थे भी कुछ खाण पीण नूं नहीं देना और इन्हां नूं ठंडे बुरज विच कैद कर दिओ। ठंडे बुरज दे भी सब तो उच्चे चबारे विच तारे कोई बिस्तर नहीं देना, कुछ खाण नूं नहीं देना ते छोटे साहबजादियां नूं ते माता गुजरी जी नूं उस बुरज विच जिहड़ा बादशाह दे आराम लई गर्मियां विच आराम लई बनवाया सी, पोह दे महीने च कक्कर दी ठंड विच उन्हां नूं उत्थे रखिया गया। सारी रात साहबजादियां ने की सवाल कीते होणगे माता गुजरी जी। माता गुजरी ने किवें उन्हां नूं धीरज दित्ती होएगी, उन्हां नूं ये दस भी दिता गया सी कि सवेरे इन्हां दी सूबा सरहंद दी कचहरी विच पेशी है। पेशी की तैयारी भी माता जी करवा रहे होंगे। सवेर सार सूबे दे अहलकार आए, उन्होंने बच्चों नूं ब्रीफ किया कि तुसी जदों सूबा की कचहरी में जाना तो उसनूं चुक के सलाम करनी है और सलाम अलैकुम आखना है। तो माता जी की जिहड़ी सिक्शा सी प्रेरणा सी वो इसते बुतजात सी कि जाके फतेह बुलानी है ते तुसी दशमेश की लाज रखनी। साहबजादियां ते उस प्रेरणा का एडा वड्डा असर सी कि वो सन्मुख हुंदे सूबे दे उन्होंने जाके जान सार पहला फतेह गजाई। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस गल ते ही सूबा क्रोधवान हो गया। उसने कहा ये गोविंद सिंह के गुस्ताख बच्चे हैं, ये गुस्ताखी की है, पहला इन्हों थोड़ा सबक सिखाओ, खमची से सबक सिखाओ। खमची कहते ने छांटा जिहड़ा हुंदा है चमड़े दियां छांटे जिहदे जिहड़े घोड़ियां दे बारे जाने, वो खमची नाल बच्चियां दी कुटाई की गई पहला। फिर उन्हां दे नाल वार्तालाप शुरू हुंदा कि देखो तुसी इस्लाम कबूल कर लो, मुसलमान हो जाओ, अपने पिता गुरु गोबिंद सिंह दा रास्ता छड्ड दिओ। लेकिन बच्चे किसी गल ते टस तो मस नहीं होए, बिल्कुल नहीं।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹਡੂਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿਰਤ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਸੂਤਨ ਕੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੜਿਆ। ਬਾਬਾ ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਡੂਰੀਆ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਨਵੀਸ ਸਨ। ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹਡੂਰੀਆ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਲਵਾਰ ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਘ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਮ ਦੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਡੂਰੀਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਗਏ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਹੰਦ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਉਸ ਦਿਨ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਜੋ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਮਚੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਨੂੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸੀ, ਉਸ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲੇਲੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਗੁਲੇਲ ਚਰੋੜੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਗੁਲੇਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੀ, ਉਹ ਗੁਲੇਲੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਪੀਪਲ ਬੰਨ ਗੁਲੇਲੇ ਮਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਤੀਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਧੇ ਗਏ, ਤੀਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਗੁਲੇਲ ਦਾ ਰੋੜਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਤਨਾ ਦਰਦਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਤੇ ਕੋਈ ਮੱਖੀ ਬੈਠ ਜੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬੈਠ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਲਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚੋਂ ਲਹੂ ਚੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਏਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਹਨਤ ਪਾਉਣ ਤੇ, ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੋਲੇ। ਹੱਥ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਅੱਖ ਨੂੰ ਮਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਈ ਹੁਣ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੋਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਮਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖੂਨ ਚੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਰਵਾਸ ਵਜੋਂ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਰਖੋਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਸਤਾਖ ਹਨ, ਇਹ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਅ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਟਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਔਰ ਗਾਰਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਥੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ,
ਉਸ ਥੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਇੱਟ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਿੰਨਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀਵਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਤਰੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਇੱਟ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਟ ਕਿਉਂ ਤੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਗੋਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੋਡਾ ਛਾਂਗ ਦੇ, ਇੱਟ ਕਿਉਂ ਛਾਂਗਦਾ? ਔਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਦੋਨੇ ਗੋਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਟ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਔਰ 3 ਵਾਰ ਦੀਵਾਰ ਛਾਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੈ ਪੀਤ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਲੇਕਿਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੁੱਲ ਨਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਜਦ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਦੀਵਾਰ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇਗੀ, ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਟਾਰ ਨਾਲ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸ ਜਲਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਟੀ ਬੰਨੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨੇ ਉਸ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਪੱਟੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੰਨਣੀ ਆ? ਉਸਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਏਡੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ, ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਰਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਹਿਖਾਨੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਲਾਦ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਹੋਰ 2 ਜਲਾਦ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਬਾਣੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਟੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਭਾਈ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਟਾਰ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਸੀਸ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀਸ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਆधी घड़ी चरण मारते रहे और तड़पते रहे, जिस का भाव है कि लगभग 13 मिनट 13-13.5 मिनट वो तड़पते रहे और तड़प के उन्होंने श्वास त्यागे। आम लोगों में ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 3 ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਰ ਚਿਣੀ ਗਈ, ਗਿਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਗਿੱਲੇ ਹੋਣਾ, ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ, ਸਰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਸਨ, ਸੁਚੇਤ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਦੀਵਾਰ ਡਿੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਮ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਨ, ਦੋਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਟੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਤ ਦੀ ਪੀੜ 'ਚ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੀ ਮੰਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਰਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੀ ਜਾਨ ਤੇ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਕੱਲੇ ਜਿਹੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਇੱਕ ਟਿੰਡ ਨੂੰ ਸਰਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਹੇਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮਤਾ ਦੀ, ਸਮਰਪਣ ਦੀ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਭਿੱਜ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੇਦਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪੀੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਰੀਲਿਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ 312 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾਈ ਖੜੇ ਹਨ, ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ 'ਚ ਹਾਂ, ਖਬਰੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਰਿੰਡੇ ਤੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਰੇਤ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂ 'ਚੋਂ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਭੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਡਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਾ ਅਦਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਖੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਚੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਜੀ ਜੋ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂਰੀ ਨਾ ਖਾਣ ਦੇਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਓ ਸਰਹੰਦੀਆਂ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਉਡੀਕ 'ਚ ਸਨ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤੇ ਇੱਟਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਇੱਟਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੂੰਜਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋੜਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੱਧ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਰਤਾਰੇ ਔਰ ਸਲੀਕਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਦਰਦ ਦੀ ਜਿਸ ਭੇਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਸਨ। ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਘਰ, ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਉਧਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀਵਾਰ 'ਚ ਚਿਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕਬੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੱਡੂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲੱਡੂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਛਕੋ, ਬਦਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਖੀਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਓ, ਚੰਡੋਲਾਂ ਝੂਟੋ। ਸਰਕਸਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ,
खरीदो फरोख्त हो रही है। की हो गया? ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵੱਲ ਸੋਚੀਏ, ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਵਾਸੇ 1340 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਿਆਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੁਹर्रम ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ, ਉਸ ਮੁਹर्रम ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਜ਼ੀਏ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਛਾਤੀਆਂ ਪਿੱਟਦੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਕਾਲਾ ਲਿਬਾਸ, ਸ਼ਾਹ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੂੜੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਚੂੜੀਆਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੋੜਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਸਿੰਮੇ ਤੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਉਹ ਖਰਾਜ਼ੇ ਅਕੀਦਤ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਸਾਦੇ ਲਿਬਾਸ, ਸਾਦੇ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਭੰਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਸ ਖਾਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਵ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫॉरਗॉटन। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਅੱਜ 2016 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੀ ਸਲੀਬ ਤੇ ਟੰਗੇ ਦੀ ਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਈਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੇਲਿੰਗ ਵਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਤਾਹਾ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇਸ ਸਪਤਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 365 ਦਿਨ ਨੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ 364 ਦਿਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੋਟੇ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਖਮਚੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਗੁਲੇਲੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੇਦਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੜਪ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ 1.5 ਘੰਟਾ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਵੈਗਰੂ ਵੈਗਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਮਾਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਮਿੱਠੇ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰਾਂਗੇ? ਇੰਦੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ ਕਰ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਤੇ ਫੇਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੂਣਾ ਪਾਣੀ ਹਿਆਤੀ ਦਾ ਦਰਦ ਬਣ ਕੇ ਛਲਕ ਪਵੇ, ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਪਲ-ਪਲ ਜੀ ਕੇ ਸਰਦ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਟੰਗੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋਢਾ ਦੇਈਏ, ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰੀ ਕੜੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੋਈਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ 1704 ਦੀ ਉਸ ਪੋਹ ਨੂੰ ਨਿੱਘ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ